एक कॉन्शियसनैस साडे कोले हुंदी नहीं। साडी बस वोट पाओ, एक आपदा नेता चुनो, की करदे आ की नहीं करदे, एक पूरा सिस्टम, एक स्टेट किवें ओ साथ दिंदे आ, उहदे पिछे विचारधारा की चल रही है, मानसिकता की चल रही है, उहनूं आपां कदे समझदे ही नहीं, उत्थों तक जांदे ही नहीं। पिछे वो लखा बाई भी आया, उन्होंने प्लीज लैके आओ। भाई इधर आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। तो हुण जिहड़ी गल आपां कर रहे सी, वैसे गल खेतीबाड़ी मॉडल उसारन दी आ, ते उहदे ते उस तो आपां ज़्यादा भटकांगे नहीं, पर इस गल नूं पोलीटिकल अवेयरनैस नूं पहलां आपां समझना भी गल कित्थे आ। और ये कई वारी इहदे च असीं होर बहुत गल्लां आईयां ऊनतां आईयां। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज, आ जाओ इधर इधर आ जाओ। कई बारी लहरां च वख-वख शख्सियतां, वख-वख जथेबंदियां, या पंजाब एक संघर्ष लड़ रहा, आपां उत्थों गल शुरू करते हैं। संघर्ष दो तरह नाल लड़िया जांदा हुंदा। एक संघर्ष हुंदा आपदे हितां लई, आपदे हक्कां लई, जिथे असीं कहने सानूं साडे हक मिलने चाहिए आ। एक संघर्ष हुंदा जिहड़ा किसी सोधां या किसी रियायतां लई लड़िया जांदा। ये दोने संघर्ष लड़े गए हैं वख-वख तरह ते। मैं दोनों दे कोई सही या ठीक दे ठप्पे नहीं ला रहा। संघर्ष अन्याय चों ही पैदा होंदे आ। अन्याय दे खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हुंदी आ, ते उत्थे आपां एक संघर्ष लड़दे आ, कहने सानूं साडे हक मिलने चाहिए ते साडे नाल न्याय होना चाहिए। ये हुंदा हक्कां दा संघर्ष। जिहड़ा संघर्ष सोधां या रियायतां लई लड़िया जांदा, ਉਹ हक्कां दे संघर्ष तो थोड़ा जिहा ऊणा हुंदा, तां किसी ना किसी तरह वो न्याय दा भी पक्ष पूर रहा हुंदा, उन्ना क ऊणापन। सो ये गल हमेशा ही संघर्षां च रहूगी। पर जिहड़ी गल माड़ी आ, या जिहड़ी मॉडर्न एजुकेशन ने एक बाइनरीज क्रिएट कर दी आ, वखरे वखरे धिर क्रिएट कर दिंदी आ। जिहड़े बंदे हक्कां लई संघर्ष लड़ रहे आ ते जिहड़े सोधां लई या रियायतां लई लड़ रहे आ, वो एक दूजे दे उल्ट हो जाते हैं, एक दूजे दे उल्ट पोजीशन ले लेंदे आ उसे चलदे संघर्ष च। मकसद चाहे किसी दा उन्हां दोनां दा सेम होवे, एक दा छोटा ते एक दा वड्डा, पर वो एक दूजे दे उल्ट पोजीशन ले लेंदे आ। सो ये बाइनरी क्रिएट होनी आ जिहड़ी, और जिहड़े बंदे एनालाइज करदे आ संघर्षां नूं, वो भी फिर उन्हां दे उल्ट लिखना, एक दे हक च ते एक दे उल्ट, दूजे ने ਉਹਦੇ हक च लिखना ते ਉਹਦੇ उल्ट लिखना। वो बाइनरी एडी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाती है। तो संघर्ष नूं एनालाइज करना, जिहड़े एनालाइज करते हैं, ਉਹਦਾ अध्ययन करते हैं, ड्राइंग रूम्स च बैठ के आपदे उन्होंने तो खबरां पढ़नियां, उत्थे बैठ के ਉਹਦਾ अध्ययन करनगे ते ਉਹਨੂੰ एनालाइज करके साडे सामने पेश कर दिंदे आ, फिर असीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ते हैं। पर जदों किसी संघर्ष या लहर नूं असीं अध्ययन करना या ਉਹਦੇ बारे कुछ जानना, तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रियलिटी है ना, वो बहुत पक्षी होंदी है, मल्टी डायमेंशनल रियलिटी होंदी है। ते ਜਿਹੜਾ ग्राउंड ते कुछ चल रहा है बड़ा वखरा वरतारा हुंदा, ते ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ने ड्राइंग रूम च बैठ के समझ के लिखना वो बहुत वखरा, वो एक दो पहलू ही ਉਹਦੇ समझ सकते हैं। पर ਜਿਹੜੀ रियलिटी है वो हमेशा ही मल्टी डायमेंशनल होगी, बड़े पक्ष होणगे ਉਹਦੇ। सो लहरां ते संघर्षां नूं ਉਹੀ समझ सकते आ जिन्हां कोले ग्राउंड रियलिटी का भी अनुभव होवे, ते जिहदे कोले जिहड़ी एक मॉडर्न एजुकेशन च जिवें फॉर्मूलाज घड़ते भी, जे पोलीटिकल या एक राजसी संघर्ष नूं देखना तो किवें देखिया जाना चाहिए, ਉਹਦੇ आह फॉर्मूलाज या ਉਹਦੇ आधार हुंदे आ, या जिवें आपां आपदे हक्कां लई संघर्ष लड़ रहे हां ਉਹਨੂੰ किवें देखिया जाना चाहिए। सो हुण जिहड़ी गल ते मैं आ रहा, जदों तक साडे कोले पोलीटिकल असीं खड़े कित्थे हैं, पोलीटिकल अवेयरनैस या कॉन्शियसनैस नहीं है, तो सानूं ये भी नहीं समझ आ रहा भी खेतीबाड़ी मॉडल क्यों पंजाब दा ऐसा रह जाना चाहिए। ये गल समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि साडे कोले पंजाब कोले पंजाब दे फैसले लैण दा हक नहीं है। जे पंजाब कोले पंजाब दे फैसले लैण दा हक नहीं है, तो साडे फैसले जदों कोई बाहरला लैंदा, तो ਉਹਦੀ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनैस साडी धरती नाल, साडे लोकां नाल, साडे दे इत्थों दे वातावरण नाल ਉਹ ਉਨੀ नहीं हो सकती जिन्नी साडी आ। अज
ਅੱਜ ही ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਤਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਘੜਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘੜਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ IMB ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਘੜੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਲੀਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ 1849 ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਨਸਵਨਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ that ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਰੈਜ਼ਾਈਡਸ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ, ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ, ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਧਰਤੀ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ।
ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਂਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਖਲਬਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਾਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਸਿਸਟਮ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ there are few who can mobilize, ਉਹ mobilizers ਹੁੰਦੇ ਆ, but there are few who are organizers, and there are very few who are mobilizers and organizers both. ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ mobilize ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, organize ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ mobilize ਕਰਕੇ organize ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਆ, ਸਦਾ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਥਿਰਕਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਥਿਰਕਦਾ ਤਾਂ ਥਿਰਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਸਿਰਜਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ
जिन्नियां क गल्लां मेरे मन च सी ਜਾਂ बिना किसी प्लैनिंग तो गल खेतीबाड़ी की करनी सी। वो खेतीबाड़ी मॉडल उसारन तो पहला एक पोलीटिकल अवेयरनैस ते खेतीबाड़ी मॉडल क्यों चाहिए ते सरकार की कर रही है, इन्हां गल्लां दी समझ होना साडे लई मेरे ख्याल च बड़ा जरूरी है। सो मेरे वालों बहुत सारा प्यार ते सत्कार। किसी दे सुझाव हुण भाई तुसीं भी दो गल्लां प्लीज़ आओ करो, दो गल्लां 5 मिनट ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करो।